श्रोताबंधु नमस्कार। कृषि और कृषकों विकास लगी केन्द्र सरकार पक्षर गतकाली विकसित कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ करा जायछि। खुशीर कथा यह आम राज्य ही शुभारंभ होईछि। सरकार कहवा है विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या बल चाषी को सशक्त करा सह आधुनिक कृषि प्रणाली को कृषि क्षेत्र में अधिकरू अधिक प्रोत्साहन दियाजिब। तेबे सरकार एही महत्वाकांक्षी अभियान बाबद चाषी भाई भौणी मानक विस्तृत भाव अवगत कराइबा पई आज आम सह आकाशवाणी स्टूडियो रे उपस्थित अछंती संबलपुर कृषि विज्ञान केन्द्र मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वागतिका श्रीचंदन। मैडम जोहार। नमस्कार। आकाशवाणी स्टूडियो को आपनकु स्वागत। मैडम गतकाली केन्द्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरी जिल्लारो विकसित कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ करिसंती। मैडम ए अभियान यार उद्देश्य कृषि और कृषि विकास दिगरे यह किभଳି भाबे सहायक हेबो से विषय रे आम श्रोता मानकु टिके विस्तृत भाबे बुझेबाकु। देखंतु ए विकसित कृषि अभियान यात्रा एटा केवल ओडिसा रे नुहे सारा भारत सारा एटा चालू अछि। आमे एथि पई पूरी श्रीक्षेत्र रु आरंभ करछु जे गोटे भलो उद्देश्य नै कि आउ साइंटिस्ट माने जो माने लैब रे काम करछथि से माने डायरेक्ट चासी भाई मानक तांगर सुविधा असुविधा कार्यकारी करंतु। मैडम केन्द्र कृषि मंत्री गतकाली कहले जे एही अभियान जरिए कृषि वैज्ञानिक माने परीक्षा केन्द्र रु बाहरी चाषी मानक सीधा सड़क सहयोग करिवे। तेबे एही अभियान कृषि गवेषणा केन्द्र आ तृणमूल स्तर रे चाषी भितर किभଳି जोगसूत्र रक्षा करिवो बोली आपण भाबुछंती। एटा होची लैब टू लैंड बा साइंटिस्ट टू फार्मर। देखंतु लैब रे हमर साइंटिस्ट माने कार्यरत सेटा चाषी क्षेत्र को केमिति डायरेक्ट भाव रे पहुंचेबा आमे ब्रिज भाव रे बा सेतु भाव रे काम करू। लैब रे जहा काम हैला सेटा उपस्थापना करिवु चाषी भाई मानक आगरे। जेमती आपणकर लाल बहादुर शास्त्री कहउतले जे जय जवान जय किसान। तापरे अटल बिहारी तादरे गोटे ऐड कर देले जय विज्ञान। आउ मोदी जी गोटे ऐड कले जय अनुसंधान। तो विज्ञान आ अनुसंधान चाषी द्वारस्थ हबो। आउ आमर ओयूएट रे बा ओडिशा कृषि और वैषयिक महाविद्यालय रे तीनोटी डिविजन अछि जेमति कि रिसर्च एक्सटेंशन आउ टीचिंग। आउ सेई रिसर्च रो जहा जहा बाहरुची चाषी पाखरे नै कि पहुंचेबा सेटा हमर कार्य। मैडम एठी आउ गोटे कथा जानिबा को चाहेबु जे सरकार भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड अर्थात पृथ्वीर खाद्य उत्पादन रो केन्द्र स्थल भाबे परिणत करिबा को लक्ष्य रखिछंती। तेबे सरकार को एही लक्ष्य पूरण करिबा दिगरे विकसित कृषि संकल्प अभियान केते दूर सहायक हो बोली आपण भाबुछंती। फूड बास्केट माने आमे सबु जिंस सबु जगह रे प्रोडक्शन कर परिबा। आगुर जेमती गोटे पैच थिला गोटे जगह रे ही से जिंस होतला आउ गोटे जगह रु से आमदानी रप्तानी चलथिला। किंतु एबे सरकार कहउछंती जे सबु जगह रे सबु जिंस होबा निहाती दरकार आउ सेटा भी होउची। देखंतु आमे कोरोना बेले आमे देखिथिले किछि लोक माने उद्योग पथेई गले सेई दिगरे विभिन्न चाष करी कि आज्ञा किछि जण चाकरी छाडी कि आसी कि एग्रीकल्चर रे रहिले। तापरे एग्रीकल्चर गोटे छोट जिनस नुहे सेटा गोटे विस्तृत भाव में आकार ता देरे मध्यमित चाषी थांती क्षुद्र चाषी थांती आउ बहुत बड़ बड़ चाषी माने भी थांती। आउ सेति पे आमे सबु बेले चेष्टा करू जे सबु जिनस गुडा रिसर्च रु लैब रु डायरेक्ट चाषी मानक क्षेत्र रे जाऊ। से क्षुद्र चाषी होंतु कि मध्यमित चाषी होंतु कि बड़ चाषी होंतु आउ बाहर को एक्सपोर्ट हो जे जाओ। मैडम एठी हमको फूड बास्केट रो अर्थटा बुझैले बढ़िया भाबरे। मैडम एठी संबलपुर कृषि विज्ञान केन्द्र पक्षरु अभियान माध्यम रे क्यों सब पदक्षेप निया जाउछि एई जो विकसित कृषि अभियान जरिए से बाबद टिके हमको बुझेबे। जेमति कि 29 तारिख कृषि अभियान आरंभ होइतला हमर सबु जगह साइंटिस्ट समस्त आमे जाइतिलु प्रथम दिन जोगो एटी 3टा विलेज सकाळे कवर करलु आउ 3टा विलेज राति रे कवर करलु। ताकू आमे कृषि विज्ञान केन्द्र कोन करूची कृषि विज्ञान केन्द्र रो काम कोन सेई सब विषय रे लोकान को अवगत करैतिलु। हमर बहुत गुडे स्कीम अछि जेमति कि एससीएसपी स्कीम बा टीएसपी स्कीम सीएफएलडी नारी आर्या निकरा ओम्बाडसी फार्मर्स फास्ट एई सब माने जेमति कि एससीएसपी खाली सिडल कास्ट ट्राइब मानन को प्राधान्यता दिया जाए। मान तादर केवल सिडल कास्ट ट्राइब मानन को ट्रेनिंग दिया हबो आ जहा जहा हमर डेमोन्स्ट्रेशन अछि तांको ही दिया हबो केवल सिडल कास्ट सेमति भाबरे कृषि विकास में तांको क्षेत्र रे सब उद्दिष्ट। हाँ आउ सेमति टीएसपी जोटा कि सिडल ट्राइब माने प्रयोज्य तांको सब सुविधा और सुजोग दिया जिवो। आउ सीएफएलडी जेमति कि हमर 10 हेक्टर कि 20 हेक्टर कि 50 हेक्टर
ଆମେ ଅଣ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାଉ, ଯେମିତି କି ତୈଳ ବୀଜ ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ତା ଦେହରେ ରାଶି ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ନାଇଜର, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ଯୋଉଟା ଚାଷ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଆଯାଏ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କଲେ ହବନି, ସେମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସିଏଫଏଲ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଚାଷୀ ମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ନାରୀ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଗାର୍ଡେନ, ଯେମିତି କି ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ବିହନ ଚାଷ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାରୀ କଭର କରେ। ଆଉ ଏଇଟା 3-4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଭର ହଉଛି। ତାପରେ ଆରିଆ ସେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କଭର ହଉଛି, ଯେମିତି କି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଅପଣେଇବେ। ଆଉ ଏଟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଟେନିଂ ୟୁଥ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତା ଦେହରେ ଜଡିତ ରହିବେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆ ଦେହରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଧମା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପୁରା 365 ଦିନ ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛି, ତାର 6 ଏକର ଜାଗା ଅଛି, ବାହାରକୁ ବି ସେ ଚାରା ଗୁଡିକ ପଠଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିକ୍ରା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିଜିଲିଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଜଳବାୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଜଳବାୟୁ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କ୍ରପ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରୋଗ ପୋକ ବି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ବଢୁଛି, ଯେମିତି ବହୁତ ଆକାରରେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ପୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଲେଡ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଛି, ଯେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ହବ ସେଇ ବିଷୟରେ କାରଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଦେଲେ ତମର କ୍ଷେତରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ତମେ ବଜାରକୁ ଗଲେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଚାଷୀ ମାନେ। ସେ ମାର୍କେଟ ଲେଡ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ କଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଏଫପିଓ ଜରିଆରେ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବା, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବଗତ କରାଉ। ଯେମିତି SC/SC କେବଳ SC କମ୍ୟୁନିଟିକୁ କଭର କରୁଛି, ସେମିତି TSP ମାନେ ଖାଲି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କୁ କଭର କରୁଛି। ମାନେ ସେତିକି ପଇସା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିବେଶ ହବ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିଥାଉ। ତାପରେ CFLD ବା ଅଏଲ ସିଡ୍ ପଲ୍ସ ଯେମିତି ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚରେ 10 ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା 20 ହେକ୍ଟର ଆମେ ଚାଷବାସ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଗତ ଥରକ ସେସାମମ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଚାଷ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ନାରୀ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଗାର୍ଡେନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆରିଆ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ରୁ ଯୋଉମାନେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କରିବେ ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ରହିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଆରିଆ। ତାପରେ ଆରିଆରେ 3ଟା ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ହର୍ଟିକଲଚର ୟୁନିଟ୍, ତାପରେ ମସରୁମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ୟୁନିଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିକ୍ରା ବା ରିଜିଲିଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତାମାନେ ଆମର ଜଳବାୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହବା ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା, ଆମେ କିସମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗ ପୋକର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ରୋଗ ପୋକ ହଉଥିଲା ଧାନ ଚାଷରେ, ଖାସ କରିକି 10 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ରୋଗ ପୋକ ହଉଥିଲା ସେ ଏବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଇ ସବୁ ଆଗୁଆ ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ସେଇ ସବୁ ରୋକିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 15 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହବ, ଅଭିଯାନଟା, ଏଇ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର କୋଉ କୋଉ ଇଲାକାରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ କରିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, CDO ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଦିନକୁ 6ଟା ହେଲା ମାନେ ଆମେ 10 ଦିନ କଭର କରିବୁ, 60ଟା ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ବ୍ଲକ ବି ପୁରା ହୋଲ 9ଟା ବ୍ଲକ ଯାକ କଭର କରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହର୍ଟିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି, PD ୱାଟର ସେଡର ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ,
ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ମନକୁ। ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ବା ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେଇ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ହିଁ ସେଇଠି ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଇଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଇଟିକେ ମାନେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାଷୀ ମାନେ ବି ତ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନା, ସେମାନେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଜାଣିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ସେଭଳି କିଛି ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କି? ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ ମାନେ ଆମର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ସବୁ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଆପ୍ରେ ହେଇଥିଲା ପିଜୁଳି ଚାଷ, ଆଉ ଏଥରକ କଙ୍କଡା ଚାଷ ହେଇଥିଲା। ପିଜୁଳି, କଙ୍କଡା, ମହୁମାଛି ଆଉ ଛତୁ ଏଇ ସବୁ ଆପ୍ ବାହାରିଛି। ଯେମିତି ଚାଷୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଆପ୍ କୁ ଖୋଲିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହବ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ଜଳବାୟୁ ରହିବ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯିବେ ଏତେ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସୁଛି କି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଆମେ ଆମର ଯାହା ଅମଳ ଅଛି ସିଧା ଘରକୁ ଆଗୁଆ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ହଁ, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳତା ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହଉଛି ତାମାନେ ଆମେ ଛୋଟ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଯୋଉଠି କମ ପାଣି ହଉଛି ସେଇଠି ଛୋଟ ଧାନ କରିବା, ନହେଲେ ଅଧିକା ପାଣି ହଉଛି ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଅଧିକା ବୁଡ଼ିବା ଭଳିଆ ସହନଶୀଳ ଚାଷ। ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ସଚେତନତା ଶିବିର ଯେମିତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ମାଟି ପରୀକ୍ଷଣ, ଏସବୁ ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲି ସରକାର? ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ଆମର 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ସଏଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାଟିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କମ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବର କ୍ଷମତା ବଢିବ ଆଉ ଅମଳ ବି ଭଲ ହବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆମେ ଯେ ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ କିଭଳି ସହାୟକ ହେବ ଆଉ ଦେଶର କୃଷିର ନିରନ୍ତର ବିକାଶକୁ କିଭଳି ଗତି ଦେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଏଇଟା ବିକଶିତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ନିହାତି ଭାବରେ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦବ। ଯେମିତିକି କାଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ମାନେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହର୍ଟିକଲଚର, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ହର୍ଟିକଲଚର ଅଦା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଧଣିଆ ଏଇସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲେ 50% ସବସିଡି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଯୋଉକି ଆମ୍ବ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ଡ୍ରମଷ୍ଟିକ୍ ବା ଛୁଇଁ ଗଛ ଆଉ ପପେୟା ଏସବୁ ଗଛ ମାନେ ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସରୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି, ହେଲେ ରେଢାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା, ଉପଖଣ୍ଡ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ମାନେ କିଛି ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ, କିଛି ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣ କି ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ସେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହୁ ଯେ ଡ୍ରିପ୍ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ, ସେଇ ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଗଛ ମୂଳରେ ବୁନ୍ଦା 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 ହେଇକି ପାଣି ପଡ଼ିବ ଆଉ କମ୍ ପାଣିରେ ବି ସେ ଚାଷ ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନଟି ଦେଶରେ କୃଷି ଆଉ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଧାରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟରେ ପରିଣତ ହେବ। ମ୍ୟାଡାମ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଆପଣ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।